Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom SEM 3 students, subject Corporate Accounting 1, Lecture 6. Unit number 2, Capital Reduction. Today we are taking a question number 16 in our PDF file. This question was Saurashtra University SY BCom March 2008 paper. So first you write the question in your notebook, otherwise copy of the PDF file, so you are easily understand what I explain. First, we are reading the question carefully because the question is very important about the what adjustments are related to which point. Balance sheet of Chirag Limited as on 31st March 2007 is as under. There are the two sides, liability side and asset side. In the liability side, 8% preference shares capital of 100 rupees each, 2,25,000. Fully paid up equity shares 10 rupees each, 9 lakh. So number of equity share is 90,000. Then 9% debentures 2,40,000. Then debenture interest 21,600. Creditors 2,63,400. Total 16,50,000. In the asset side, goodwill 1,12,500. Freehold property 4,50,000. Plant 1,50,000. Patent 60,000. Investment 90,000. Stock 2,25,000. Debtors 2,55,000. Preliminary expenses 45,000 and profit and loss account 2,62,500. Total 16,50,000. Both the side total will be same. Here in the asset side, intangible assets, just you check it. Intangible assets, goodwill, patent, both are intangible assets. There are the four names of the intangible assets: goodwill, patent, copyright and trademark. Keep in mind, students, these four names is intangible assets. Okay. Then fictitious assets, preliminary expenses and P&L account. Last two entries are related to fictitious assets, preliminary expenses and P&L account. So you are easily known about the fictitious assets and intangible assets, because when the given the question adjustments, the fictitious assets are write off and intangible assets are write off, then you are known about the intangible assets and fictitious assets. So there are different types of intangible and fictitious assets. Keep in mind name of the students. If not instructions given, fictitious assets and intangible assets are write off, then
you are write off these assets. ભલે કદાચ ક્વેશ્ચનમાં તમને નો ઇન્ફોર્મેશન આપી હોય કે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ અને ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સને રાઇટ ઓફ કરવાના છે કે નથી કરવાના. જો કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ન હોય તો પણ આ બંને એસેટ્સને રાઇટ ઓફ જ કરવાની હોય છે, કારણ કે કેપિટલ રિડક્શનનો મેઇન પર્પઝ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ, ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સને રાઇટ ઓફ કરવા માટેનો જ છે. ઓકે, તો ઘણી વખત ક્વેશ્ચનમાં ઇન્ફોર્મેશન ન હોય તો પણ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ અને ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સને તમારે રાઇટ ઓફ કરવાની રહેશે. એડજસ્ટમેન્ટ્સ, additional informations given. First, following scheme for capital reduction is approved for by the court. Implementations by court giving to permission for the scheme for capital reductions always. So in the first adjustment or additional information is related to permissions about the by court. The second information, preference shares are reduced to 70 rupees per share. All of you know 270 means 70 rupees તમારે રાખવાના છે. અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર છે 100 rupees, so 100 minus 70 you are reduced 30 rupees per share. 30 rupees per preference share reduce કરશું આપણે. સો કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ ફિગર 30 રૂપીસ પ્રેફરન્સ શેર આપણે રિડ્યુસ કરવાના થશે, કારણ કે અહીંયા વર્ડ છે 270. દેન ધ થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, ઇક્વિટી શેર્સ આર રિડ્યુસ બાય 5 રૂપીસ પર શેર. બાય 5 મીન્સ 5 રૂપીસ તમારે રિડ્યુસ કરવાના થાય. ઇક્વિટી શેર અહીંયા 10 રૂપીસનો છે અને રિડ્યુસ બાય 5 લખ્યું છે, એટલે 5 રૂપીસ તમારે રિડ્યુસ કરવાના થશે. ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ફોરગો their claims for outstanding interest, એટલે કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ વેવડ કરે છે અથવા તો એ જતું કરશે. સો વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 1 આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ. Then as part settlement, debenture holders agreed to accept freehold property for 1,50,000, book value 1,20,000. It is a new adjustment for you, because in the last previous questions or previous to previous questions this adjustment was not given in the additional information, so it is the first time. So very clearly concept about the debenture holders. Here debenture holders agree taken for the freehold property for 1,50,000, but book value of property is 120. It means freehold પ્રોપર્ટીની 1,20,000ની બુક વેલ્યુવાળી પ્રોપર્ટી આપણે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને 1,50,000માં આપીએ છીએ. તો અહીંયા સિમ્પલ ખાલી વિચારો તો ડિબેન્ચર તમારા રિડ્યુસ થશે 1,50,000. કીપ ઇન માઇન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, ડિબેન્ચર ડિડક્ટ થશે, રિડ્યુસ થશે 1,50,000. ઓકે, પ્રોપર્ટી રિડ્યુસ થશે 1,20,000, કારણ કે એકચ્યુઅલમાં પ્રોપર્ટી તો 120ની જ છે જે આપણે આપીએ છીએ 150માં, એટલે પ્રોપર્ટીમાંથી ડિડક્ટ થશે 120 એન્ડ ધ ડિફરન્સ ઇઝ 30,000. ઇટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ. એટલે કે 120ની પ્રોપર્ટી આપણે 150માં આપી છે તો 30,000નું આપણને અહીંયા નેટ પ્રોફિટ થાય છે એન્ડ વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 1, બિકોઝ આપણે એવો કન્સેપ્ટ આપ્યો હતો પ્રોફિટ થાય તો વર્કિંગ નોટ 1માં આવે કેપિટલ રિડક્શન, અને લોસ થાય તો વી આર રાઇટિંગ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2 કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝ. ઓકે, સો રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ. ડિબેન્ચર અગેઇન આઈ રિપીટ, ડિબેન્ચરમાંથી લેસ કેટલા થશે 1,50,000, બિકોઝ ડિબેન્ચરને તમે 150ની પ્રોપર્ટી આપી છે, ડિબેન્ચર ડિડક્ટ થશે 150. અસેટ સાઇડ પ્રોપર્ટીમાંથી ડિડક્ટ થશે 120, કારણ કે ઓરિજિનલ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ છે 120 એન્ડ 30,000 it is called for profit. We write in the working note 1. Okay, next point, remaining freehold property revalued at 4,12,500. ઇટ મીન્સ જે ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી છે એમાંથી પહેલાં 120 આપણે માઇનસ કરશું, કારણ કે જે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને આપણે આપી દીધી છે,
અને પછી જે રિમેનિંગ પ્રોપર્ટી વધે છે એની વેલ્યુ ડિસાઇડ થઈ છે 4,12,500. સો આફ્ટર કમ્પેરિઝન વી આર ડિસાઇડેડ કે પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ એન્ડ હાઉ મચ. કારણ કે જો પ્રોફિટ થાય તો વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 1 અગેઇન, અને લોસ થાય તો વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2. કારણ કે એક પ્રોફિટ તો 30,000નો તમારે વર્કિંગ નોટ 1માં લખવાનો જ છે, જે ડિબેન્ચરવાળા પોઈન્ટમાં આપણે સમજ્યા. ઓકે, આ પોઈન્ટ હમણાં કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ત્યારે પણ એક વખત આપણે જરાક જોઈ લઈએ છીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વેર સોલ્ડ ફોર 1,20,000. સો યુ કમ્પેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ધ અસેટ સાઇડ. પ્રોફિટથી સેલ કરો છો કે લોસથી એ જોઈ લેવાનું, અને ધેન આફ્ટર યુ રાઇટ ધ પ્રોફિટ હોય તો વર્કિંગ નોટ 1 એન્ડ લોસ હોય તો વર્કિંગ નોટ 2. Then preference dividend is not declared since 1/4/2004. Preference shareholders forgo their 50% amount of dividend and the remaining 50% accept equity shares of 5 rupees paid. આનો મતલબ એવો થાય, આ પોઈન્ટ પણ તમારા માટે ન્યૂ છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે આપણા ક્વેશ્ચનની અંદર, કે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ નોટ ડિક્લેર સિન્સ 1/4/2004. તો જસ્ટ યુ ચેક ધ બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટમાં યર ક્યુ છે 31 માર્ચ 2007, અને અહીંયા 1/4/2004થી નથી પે કર્યું, એટલે આપણે એ કેલ્ક્યુલેટ કરશું કે કેટલા યર્સનું બાકી છે ડિવિડન્ડ, 1 યરનું ડિવિડન્ડ કેટલું થાય, પછી મલ્ટીપ્લાય જેટલા યરનું બાકી હોય તે કરશું, ધેન 50% એમાઉન્ટ જ એને આપણે પે કરવાની થશે, અને તે પણ આપણે ઇક્વિટી શેર થ્રુ પે કરીએ છીએ. સો વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2. કારણ કે બુકમાં ક્યાંય પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ લાયબિલિટી તરીકે આપણે બતાવેલું નથી. ઇટ મીન્સ આપણી એવી લાયબિલિટી છે કે જે સોન નથી કરેલી છતાં પણ આપણે પે કરવી પડશે. સો વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2 ઇટ ઇઝ અવર લોસ. કારણ કે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ તમે ક્યાંય લાયબિલિટીમાં બતાવ્યું નથી અને તમારે ચૂકવવું પડશે, 50% ચૂકવવું પડશે. તો જે તમે ચૂકવો છો એમાઉન્ટ એ જ તમારા માટે લોસ થાય, અને જે નથી ચૂકવવાની એનો પ્રોફિટ આપણે ક્યાંય નહીં લખી શકીએ, કારણ કે આપણે લાયબિલિટીમાં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ક્યાંય બતાવ્યું નથી. એટલા માટે આ ખાસ યાદ રાખજો, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ લાયબિલિટીમાં ન દર્શાવ્યું હોય તો તમારે જેટલા રૂપીસ તમે પે કરો છો એટલા જ રૂપીસ વર્કિંગ નોટ 2માં લખવાના થશે. નેક્સ્ટ, રાઇટ ઓફ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ. કદાચ આ ના કીધું હોય તો પણ આપણે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરશું જ. એક્સપેન્સીસ ફોર રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ ઇઝ 9600. ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ પોઈન્ટ. આ પણ પહેલી વખત જ આવે છે. તો આ એક્સપેન્સીસ તમારે વર્કિંગ નોટ 2માં લખવાનો થશે, કારણ કે તમે એક્સપેન્સીસ પે કરો છો, સો ઇટ ઇઝ અવર લોસ. અને આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ભૂલ્યા વગર વેન યુ રાઇટ ઇન ધ બેલેન્સ શીટ કેશ એકાઉન્ટ, ત્યારે કેશ અને બેંક બેલેન્સમાંથી ડિડક્ટ કરવાના થશે. આ ભૂલતા નહીં, કેશ અને બેંક બેલેન્સમાં તમારે ડિડક્ટ કરવાના થશે, બિકોઝ યુ આર પેડ રિકન્સ્ટ્રક્શન એક્સપેન્સીસ 9600. સો આની 2 ઇફેક્ટ આવી. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી દઉં. એક એન્ટ્રી આવશે વર્કિંગ નોટ 2માં બિકોઝ ઇટ ઇઝ અવર લોસ, અને સેકન્ડ એન્ટ્રી બેલેન્સ શીટમાં વેન યુ રાઇટ ધ કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ ધેન -9600. ધેન બેલેન્સ અમાઉન્ટ remaining in capital reduction account is utilized to write off plant and stock in proportions to their book value. આનો મતલબ જો આપણી પાસે પૈસા વધે તો એનો ઉપયોગ આપણે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકને પ્રપોર્શનમાં ડિડક્શન્સ કરવા માટે કરવાનો છે. અત્યારે હું આ પોઈન્ટને સાઈડમાં રાખું છું, બરાબર. આ ક્વેશ્ચનની અંદર જે રિમેનિંગ બેલેન્સ વધે છે એ અત્યારે હું તમને કેપિટલ રિડક્શનમાં લઈ જઈને, કેપિટલ રિઝર્વમાં લઈ જઈને શીખવાડું છું. આ પોઈન્ટની ઇફેક્ટ આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં આપતા નથી, પણ આ પોઈન્ટ પછી હું તમને એક્સપ્લેન કરી આપીશ કે તમારે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. કે બેલેન્સ અમાઉન્ટ વધે, જનરલી આપણે બેલેન્સ અમાઉન્ટ વધે તો શું કરીએ છીએ, કેપિટલ રિઝર્વ ક્રિએટ કરીએ છીએ. પણ અહીંયા ક્લિયર કીધું છે કે કેપિટલ રિઝર્વમાં નથી લઈ જવાના, એની બદલે તમારે પ્રપોઝ નેટ. કોનું પ્રપોઝ નેટ કરવાનું છે, તો કે પ્લાન્ટ એન્ડ સ્ટોકનું, અને એ બેમાંથી ડિડક્ટ કરવાના થશે, બરાબર. પણ આ ક્વેશ્ચનમાં મેં આ પોઈન્ટ અત્યારે કન્સિડર કર્યો નથી. અત્યારે આપણી પાસે જે આન્સર નીકળશે એને આપણે રિઝર્વમાં લઈ જઈશું, અને પછી એક એવો સમ લેશું જેમાં આ પોઈન્ટ હું તમને એક્સપ્લેન કરીને બતાવીશ કે તમારે કેવી રીતે
જો બેલેન્સ અમાઉન્ટ વધે તો રિઝર્વમાં નથી લઈ જવાનું, પણ પ્લાન્ટ અને સ્ટોકમાં તમારે પ્રપોઝ નેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે. ક્વેશ્ચન તમને હંમેશા આટલો જ પૂછ્યો હશે, પાસ જર્નલ એન્ટ્રી એન્ડ પ્રિપેર ધ ન્યૂ બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ ન્યૂ કંપની. આપણો ક્વેશ્ચન ફિક્સ જ છે કે આપણને આટલું પૂછે છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓલવેઝ વી પ્રિપેર વર્કિંગ નોટ. વર્કિંગ નોટ 1, કેપિટલ રિડક્શન. In the capital reduction, first point, equity share capital. Here the adjustment was given, equity share reduced by 5 rupees. એટલે તમારે 5 rupees reduce કરવાના છે. તો અહીંયા ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા પણ નથી આપી. સો વી આર ફાઇન 9 લાખ ડિવાઇડ બાય 10 એટલે 90,000 નંબર ઓફ શેર્સ આવશે. એન્ડ 90,000 ઇન્ટુ 1 શેર reduced by 5 rupees એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 5, યુ ગેટ ધ આન્સર 4,50,000. દેન પ્રેફરન્સ શેર. પ્રેફરન્સ શેરમાં આપણે રીડ કર્યું હતું રિડ્યુસ 270 એટલે કે તમારે ખરેખર ડિડક્ટ કરવાના થશે 30 રૂપીસ. સો 2,250 નંબર ઓફ શેર્સ ઇન્ટુ 30 તમારે 30 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી અને ડિડક્ટ કરવાના થશે 67,500. દેન આફ્ટર ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ ફોરગો ધેર આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ જેટલું પણ હોય એ બધું વર્કિંગ નોટ 1માં લખવાનું થાય. તો વર્કિંગ નોટ 1માં આપણે લખશું 21,600 ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ. દેન ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી. ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી આપણી છે 30,000. તો ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી આપણે અહીંયા લખશું 30,000 જે આપણે ડિડક્ટ કરવાની થશે, કારણ કે ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી 120ની તમે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને કેટલામાં આપો છો? 150માં. જે મેં હમણાં આગળ એક્સપ્લેન કર્યું કે તમને 30,000નો પ્રોફિટ થાય છે. તો એ જે 30,000નો પ્રોફિટ છે એ આપણે લખશું વર્કિંગ નોટ 1માં ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી 30,000. હજી એક ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટીના રિલેટેડ એડજસ્ટમેન્ટ હતું જેને આપણે આ પ્રમાણે એક્સપ્લેન કરીએ, સમજી લઈએ. જેનો પ્રોફિટ આવે છે 82,500. ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ, રિમેનિંગ ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ ડિસાઇડ થઈ 4,12,500. એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ હું તમને સમજાવું છું. જો આ મુજબ આવશે, આખું કેલ્ક્યુલેશન ધ્યાનથી જોઈ લ્યો, કારણ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યું છે તમારે, તો તમને ક્લિયર થઈ જાય. એઝ પર ધ બેલેન્સ શીટ ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી 4,50,000 છે, જે તમને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં આપેલી જ છે. બરાબર, ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી 4,50,000 માઇનસ ગિવન ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર. તમે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને કેટલાની ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી આપી? તો કે 120ની પ્રોપર્ટી 150માં આપી, પણ આપણે અહીંથી ડિડક્ટ કરવાના 120 જ. સો માઇનસ 1,20,000. તમારે અહીંયા 1,20,000 જ ડિડક્ટ કરવાના છે. એટલે 1,20,000 તમે ડિડક્ટ કરશો તો આન્સર મળશે 3,30,000. બરાબર, 3,30,000 આન્સર મળી ગયો. એ બેલેન્સ એમાઉન્ટ થઈ. અને આ બેલેન્સ એમાઉન્ટ ફિગર તમારે એની રીવેલ્યુ ડિસાઇડ થઈ છે 4,12,500. 4,12,500. સો એમાઉન્ટમાં આપણને પ્રોફિટ થશે પાછો 4,12,500 માઇનસ 330, તો પાછો આપણને 82,500નો શું થયો? પ્રોફિટ. અને જે પ્રોફિટ થાય છે એ પ્રોફિટ આપણે રાઇટ કરશું વર્કિંગ નોટ 1માં ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી 82,500. સમજાઈ ગયું બધાને? તો બે વખત પ્રોફિટ આવ્યો. એક વખત આવ્યો પ્રોફિટ 30,000 જે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને આપણે ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી આપી એમાંથી આવ્યો છે, અને બીજી વાર એની રીવેલ્યુ ડિસાઇડ કરી એમાં પ્રોફિટ આવે છે 82,500. દેન પ્રોફિટ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 30,000. પ્રોફિટ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 30,000 આપણને જે મળે છે એ આપણે લખી લેશું ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, કારણ કે પ્રોફિટથી આપણે સેલ કર્યા છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જોવો તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે 90,000 અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ આઉટ કરો છો 1,20,000માં. સો 30,000નો એના ઉપર આપણને પ્રોફિટ થાય છે. આફ્ટર ધેટ ટોટલ 6,81,600 એટલે કે તમારો ટોટલ આવશે 6,81,600. હવે આપણી વર્કિંગ નોટ 2 આપણે પ્રિપેર કરશું.
ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2 ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હેડિંગ આપવાનું કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ. ધેન ફર્સ્ટ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ જે કાંઈ પણ હોય બધી રાઇટ ઓફ કરી નાખવાની. કીધું હોય કે ન કીધું હોય ઇન્ટેન્જિબલ અને ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ હંમેશા રાઇટ ઓફ જ કરવાની છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ગુડવિલ 1,12,500 રાઇટ ઓફ કરશું. સેકન્ડ પેટન્ટ રાઇટ ઓફ કરશું 60,000. ધેન ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ રાઇટ ઓફ કરશું 45,000 એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ રાઇટ ઓફ કરશું 2,62,500. There are two intangible assets and two fictitious assets we are write off. Okay. After that અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચનમાં એક ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી જે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, એક્સપેન્સીસ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન. તો આપણે એક્સપેન્સીસ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન 9600 આપણે પે કરવાના થાય. તો દેર આર ધ ટુ ઇફેક્ટ. વન વર્કિંગ નોટ 2માં લખશું આપણે બિકોઝ ઇટ ઇઝ અવર લોસ. અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ વેન યુ પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ ત્યારે કેશ અને બેંક બેલેન્સમાંથી તમારે ડિડક્ટ કરવાના રહેશે. આફ્ટર ધેટ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડનો પોઈન્ટ તમારા માટે ન્યૂ છે, એનું કેલ્ક્યુલેશન પહેલાં હું આખું એક્સપ્લેન કરું છું, પછી આપણે વર્કિંગ નોટ 2માં એને એડ કરીએ. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઇઝ નોટ ડિક્લેર સિન્સ 1/4/2004 એવું ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે. એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ ફોરગો ધેર 50% અમાઉન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ એન્ડ ફોર રિમેનિંગ 50% એક્સેપ્ટ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 5 રૂપીઝ પેડ. આનો મતલબ એવો થાય કે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ જે કાંઈ પણ તમારે પે કરવાનું છે એમાંથી 50% એ લોકો ફોરગો કરે છે, જતું કરે છે, એનું આપણે કાંઈ નથી કરવાનું. અને બાકીનું જે 50% છે જેને તમે ઇક્વિટી શેર આપો છો 5 રૂપીઝવાળા, એ તમારે ઇક્વિટી શેરની એમાઉન્ટમાં એડ કરવાના થશે. એટલે કે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરતી વખતે નોટ નંબર 1 શેર કેપિટલ એમાં તમારે એડ કરવાના થાય. આની એન્ટ્રી વર્કિંગ નોટ 2માં આવશે એક, અને સેકન્ડ એન્ટ્રી નોટ નંબર 1 શેર કેપિટલ તમે પ્રિપેર કરો બેલેન્સ શીટ માટે, એમાં શેર કેપિટલમાં પ્લસ થાય. ઓકે. તો આપણે પહેલાં એ ચેક કરીએ કે ક્યારથી પેમેન્ટ ડિવિડન્ડનું આપ્યું નથી. તો કે 1/4/2004 ટુ તમારી બેલેન્સ શીટ છે 31 માર્ચ 2007. તો અહીંયા સુધી તમે આપ્યું નથી. ઇટ મીન્સ 3 યર્સનું ડિવિડન્ડ નોટ પેડ છે. ખાસ જોઈ લેવાનું 1 યર છે, 2 યર છે, 3 યર છે, જે કાંઈ પણ એમાઉન્ટ હોય એ તમારે ચેક કરી લેવાની રહેશે. 31 માર્ચ 2007 હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે હું 31 માર્ચ 2007 લઈને ચાલું છું, બરાબર. તો તમારે 3 યર્સનું ડિવિડન્ડ છે એ પેડ કરેલું નથી, બરાબર. 31 માર્ચ 2007 આપણા ક્વેશ્ચનમાં ઉપર બેલેન્સ શીટમાં યર જોઈ લેવાનું, એ જોવાનું છે. તો 3 યર્સનું ડિવિડન્ડ પેડ નથી કર્યું, તો તમે 3 યર્સનું ડિવિડન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કેવી રીતે કરશો? તો કે ફર્સ્ટ 8% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ ઓફ 100 રૂપીઝ ઇચ તમને 2,25,000 બેલેન્સ શીટમાં આપેલા છે. તો પહેલાં 1 યરનું ડિવિડન્ડ ડિસાઇડ કરીએ. 2,25,000 ઇન્ટુ 8%, એટલે કે તમે 1 યરનું ડિવિડન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો 8% એટલે કે 18,000 આવશે. 2,25,000 ઇન્ટુ 8% એટલે 18,000 1 યરનું ડિવિડન્ડ થયું. સો 3 યર્સ ડિવિડન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18,000 ઇન્ટુ 3. ધારો કે તમારું 2 યરનું ડિવિડન્ડ બાકી હોય તો આમાં લખવાનું 18,000 ઇન્ટુ 2. 4 યરનું બાકી હોય તો લખવાનું 18,000 ઇન્ટુ 4. ક્લિયર? કન્સેપ્ટ મગજમાં બેસાડજો બરાબર, બરાબર. ફિગર મહત્ત્વનું નથી, પણ તમારા મગજમાં ક્લિયર થવું જોઈએ કે આ 3 શું કામ આવ્યા, 2 શું કામ લેવાના, ક્યારે 4 લેવાના થાય. તો આપણો ફિગર આવ્યો 54,000. તો 54,000 તમારું 3 યર્સનું ડિવિડન્ડ થશે. હવે 50% એમાઉન્ટ છે એ ફોરગો કરે છે, એટલે સો વી આર પેડ ડિવિડન્ડ 50% જ આપણે પે કરવાના થશે. તો 54,000ના 50% ઇટ મીન્સ આપણે 27,000 પેડ કરવાના થશે. સો વી રાઇટ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2 27,000. આ આપણી વર્કિંગ નોટ 2નું કેલ્ક્યુલેશન છે, જેમાં આપણે ગુડવિલ, પેટન્ટ, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ એન્ડ એક્સપેન્સીસ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન લખેલું છે. એમાં આપણે એડ કરશું પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ 27,000. 27,000 કેવી રીતે આવ્યા, હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ, એ તમને મેં શીખડાવ્યું, બરાબર. એક વખત ધ્યાનથી જોઈ લેજો, ડેટ ખાસ જોજો બેલેન્સ શીટમાં, બરાબર. 31 માર્ચ 2007 આપેલું હોય તો 1/4
2004થી લઈ 31 માર્ચ 2007 સુધીના યર કાઉન્ટ કરવાના. 1/4/2004 થી 2005 એટલે 1 યર, 5 થી 6 એટલે 2 યર અને 6 થી 7 એટલે 3 યર. એવી રીતે યર કાઉન્ટ થશે. આફ્ટર ધેટ ટોટલ 5,16,600 તમને મળશે. હવે વર્કિંગ નોટ 1 અને 2નો ટોટલ ડિફરન્સ કરો એટલે જનરલી આપણે નામ આપીએ છીએ કેપિટલ રિઝર્વ. પણ આ ક્વેશ્ચનમાં કેપિટલ રિઝર્વ નથી કીધું કરવાનું, પણ તમને એવું એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યું છે કે જે ડિફરન્સ મળે એનાથી તમે પ્રપોઝ નેટ પ્લાન્ટ અને સ્ટોકની વેલ્યુ ડિડક્ટ કરો. તો તમારે વર્કિંગ નોટ 3માં કેપિટલ રિઝર્વ ટાઇટલ આપવાનું થશે નહીં. બરાબર. અત્યારે હું તમને કેપિટલ રિઝર્વથી ખાલી સમજાવું છું, પણ ઓરિજિનલ જ્યારે તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ત્યારે તમારે અહીંયા કેપિટલ રિઝર્વ ટાઇટલ આવશે નહીં. અહીંયા ખાલી આવશે રિમેનિંગ બેલેન્સ. તમારે આવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે રિમેનિંગ બેલેન્સ. રિમેનિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરવાની મેથડ સેમ જ છે, જોઈ લઈએ આપણે. બરાબર. તો મેં જે કરાવ્યું છે એ જ રીતે કરવાનું થશે કે વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ 681,600 માઇનસ વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ 5,16,600 એટલે આન્સર મળશે 1,65,000. હવે આ જે 1,65,000 આપણને આન્સર મળ્યો છે, એકચ્યુઅલમાં મેં અત્યારે આ સમમાં એને કેપિટલ રિઝર્વ તરીકે એડજસ્ટમેન્ટ ઓલું ધ્યાનમાં લીધું નથી, એને સમ આખો કેલ્ક્યુલેટ કરેલો છે. બરાબર. પણ તમે જ્યારે આ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે તમારે એવું કરવાનું થશે કે 1,65,000ને પ્રપોઝ નેટ પ્લાન્ટ અને સ્ટોકમાં ડિડક્ટ કરવાના થશે. કેવી રીતે કરવાના છે અહીંયા હું ખાલી એક એક્સપ્લેનેશન આપી દઉં છું, તમે જરા જોઈ લ્યો. બરાબર. ધારો કે તમારી પાસે ફિગર આવ્યો છે 1,65,000. બરાબર. આ ફિગર આપણે લખી લઈએ છીએ અત્યારે 1,65,000. તમારે આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું થશે. આ ફિગર આવ્યો 1,65,000. હવે તમારે એક બાજુ લખવાનું છે પ્લાન્ટ અને એક બાજુ લખવાનું છે સ્ટોક. હું ખાલી એક્સપ્લેનેશન માટે આ લઉં છું. અત્યારે આ ફિગર ઓરલી હું તમને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીને સમજાવું છું. તમારે ક્વેશ્ચનમાંથી એના ઓરિજિનલ ફિગર લઈ અને કમ્પેર કરવાના છે. સપોઝ પ્લાન્ટ હોય 1,40,000 ફોર એક્ઝામ્પલ છે ફિગર. પ્લાન્ટ 1,40,000 છે, સ્ટોક છે એ 70,000 છે. તો તમારે ફર્સ્ટ બેનો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. પ્લાન્ટ છે 140, સ્ટોક છે 70,000. તો અહીંયા રેશિયો આવશે 2:1. તમે જોઈ શકો છો કે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકનો રેશિયો આવે છે 2:1. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર પ્રપોઝ નેટ. આને પ્રપોઝ નેટ કહેવાય. આપણા ક્વેશ્ચનમાં જે પ્લાન્ટ અને સ્ટોક હોય એ ફિગર તમારે કન્સિડર કરવાનો થાય. બરાબર. જોઈ લઈએ આપણે આપણા ક્વેશ્ચનમાં કયો ફિગર છે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકનો, એ પણ આપણે ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લઈ જરાક બેક જઈને કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં પ્લાન્ટ અને સ્ટોકનો ફિગર કયો આપ્યો છે. તો જુઓ ધ્યાનથી. અહીંયા છે પ્લાન્ટ 1,50,000 અને સ્ટોક છે 2,25,000. પ્લાન્ટ 1,50,000 છે, સ્ટોક છે 2,25,000. ઓકે. તો આપણે આ ફિગરને કન્સિડર કરશું. પ્લાન્ટ 150 છે, સ્ટોક છે 225. ઓકે. 150 અને 225,000 આ આપણા ઓરિજિનલ ફિગર આપણે લઈ લીધા. પ્લાન્ટ એન્ડ સ્ટોક આપણે ઓરિજિનલ ફિગરથી જ એક વખત સમજી લઈએ જેથી કરીને તમને પ્રોબ્લેમ ન થાય. અને તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા ફંડ આવ્યું છે 1,65,000. ઓકે. 1,65,000 તમારે એક્સ્ટ્રા ફંડ છે જેને આપણે કેપિટલ રિઝર્વ નેમ નહીં આપીએ કારણ કે અહીંયા આવું કીધું છે કે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકને રિડ્યુસ કરવાના છે. હવે તમે જુઓ તો આનો બેનો રેશિયો કાઢવા માટે પહેલાં બેમાંથી 330 કટ કરી નાખો તમે. બરાબર. 30 તમે કટ કરો.
ધારો કે આ 30 કટ કર્યા તો 150 મળશે અને અહીંયા મળશે 225. હવે આને તમે ડિવાઈડ કરી શકો 25થી. સો અહીંયા આવશે આન્સર 6 અને અહીંયા આન્સર આવશે 9. હજી તમે એને 3થી ડિવાઈડ કરી શકો એટલે અહીંયા આવશે 2 અને અહીંયા આવશે 3. ઇટ મીન્સ યોર ફાઇનલ રેશિયો ઇઝ 2:3. જોવો જોઈએ, હવે પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ ગયું હોવું જોઈએ. અગેઇન આઈ રિપીટ, તમને જે રિઝર્વ બેલેન્સ મળે છે 1,65,000, જેનું તમને કીધું છે કે તમારે પ્રપોઝ નેટ પ્લાન્ટ અને સ્ટોકને રિડક્શન કરવાના છે. હું આ સમમાં કેપિટલ રિઝર્વથી સમજાવું છું, પણ તમારે આ સમ જ્યારે બુકમાં કેલ્ક્યુલેટ કરો ત્યારે તમારે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકને લઈને કરવાનો રહેશે. આટલો ચેન્જ કરીને તમારે ક્વેશ્ચન કરવાનો છે. તો તમારે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકનો પહેલાં રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો પડે. પ્લાન્ટની વેલ્યુ છે 1,50,000, સ્ટોકની વેલ્યુ છે 2,25,000. બેયનો રેશિયો આવશે 150:225. ડિવાઈડ બાય 25 કરો એટલે 6:9 આવશે અને ધેન ડિવાઈડ બાય 3 કરો એટલે 2:3 આવશે. તો તમારે શું કરવાનું, 2:3માં 1,65,000 રિડક્શન કરવાના. જો તમારી પાસે છે 1,65,000 બરાબર અને તમારો રેશિયો આવ્યો છે 2:3, તો તમારે શું કરવાનું છે કે પ્લાન્ટમાં કેટલા રિડ્યુસ કરવાના થશે, તો કે આ રીતે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. પ્લાન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1,65,000 ઇન્ટુ 2/5. આઈ થિંક બધાને આવડે જ છે આ પ્રમાણે રેશિયોમાં તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા. બરાબર, 5ને આની સાથે કટ કરો તો 5 3s are 15 એન્ડ અગેન 5 3s are 15 એન્ડ 33 ઇન્ટુ 2 એટલે 66,000 આન્સર આવશે. પ્લાન્ટમાં તમારે રિડક્શન કરવાના થશે 66,000. પ્લાન્ટમાં રિડ્યુસ કરવાના થાય 66,000. તો સિમિલરલી સ્ટોકમાં તમારે રિડ્યુસ કરવાના થશે. સ્ટોકનું કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ આપણે. બરાબર, તો સ્ટોકના કેલ્ક્યુલેશનમાં જોવા જાય તો 1,65,000 સ્ટોકમાં આવશે 1,65,000 ઇન્ટુ 3/5. 5 3s are 55, 5 3s are 55, so 33 3s are 99,000. તો તમારે સ્ટોકમાં ડિડક્ટ કરવાના થશે 99,000, પ્લાન્ટમાં 66,000 અને સ્ટોકમાં 99,000. વેન યુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇન યોર નોટબુક, ત્યારે તમારે આ મેં જે વર્કિંગ નોટ તમને અત્યારે લખીને સમજાવું છું એને ફોલો કરવાની રહેશે. બરાબર, કેપિટલ રિઝર્વ નહીં આવે પણ શું આવશે, પ્લાન્ટ અને સ્ટોકમાં તમારે ડિડક્ટ કરવાના થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, આફ્ટર ધેટ હવે તમને ખ્યાલ છે કે તમારે શું કરવાનું છે, તો કે તમારે પ્રિપેર કરવાની થાય જર્નલ એન્ટ્રીઝ. જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં આપણે વર્કિંગ નોટ 1ને ડેબિટ કરીએ છીએ 1 by 1. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4,50,000. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 67,500. ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 21,600. ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,12,500 એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 30,000. હિયર મેં ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટીના બંને ફિગરને એડ કરી દીધા છે. આપણે અલગ અલગ પણ લખી શકીએ અને એડ પણ કરી શકીએ. અને ધેન ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 6,81,600. તો આ તમારી ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી થશે. એન્ડ સેકન્ડ એન્ટ્રી કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે 5,16,600. ટુ કરીને 1 by 1 પોઈન્ટ લખતું જવાનું. ટુ ગુડવિલ, ટુ પેટર્ન, ટુ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, ટુ એક્સપેન્સીસ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન, ટુ પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ. અને અહીંયા તમારે એડ કરવાનું થશે ટુ પ્લાન્ટ, કારણ કે તમારો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન છે એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે પ્લાન્ટ, જેમાં ફિગર આવશે 66,000 અને પાછું એડ કરવાનું થશે ટુ સ્ટોક, જેમાં ફિગર આવશે 99,000. આનો મતલબ કે તમારી ઓરિજિનલ સેકન્ડ એન્ટ્રી વેન યુ કેલ્ક્યુલેટ
ધીસ ક્વેશ્ચન ઇન યોર નોટબુક, ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે એન્ટ્રી આવશે. ગુડવિલ, પેટર્ન, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, એક્સપેન્સીસ ઓફ રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ, પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ એન્ડ ટુ પ્લાન્ટ એન્ડ ટુ સ્ટોક. એટલે તમારું જે કેપિટલ રિડક્શનનો ફિગર છે અહીંયા 5,16,600 નહીં આવે, એની બદલા બે ફિગર એડ કરીને તમારે ફિગર લખવાનો રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ ક્યારની વાત કરું છું? તમારી નોટબુકમાં સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો ત્યારે. ઓકે, મેં અહીંયા અત્યારે કેપિટલ રિડક્શન લીધું છે એટલે મેં થર્ડ એન્ટ્રી કરેલી છે. પણ જો તમે કેપિટલ રિડક્શન તમારે લેવાનું નહીં થાય તો તમારે થર્ડ એન્ટ્રી આવશે નહીં. નેક્સ્ટ, ઓલ ઓફ યુ નો ફોર ધ બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટમાં ટાઇટલ આપવાનું, બેલેન્સ શીટ ઓફ ચિરાગ લિમિટેડ 31st March 2007. તમને ખ્યાલ જ છે બેલેન્સ શીટ કેવી રીતે પ્રિપેર કરવાની છે, છતાં એક વખત 1 by 1 પોઈન્ટ આપણે જરાક લઈ લઈએ, જોતા જાજો અને યાદ કરતા જાજો. ફર્સ્ટ આવશે રોમન 1, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી, ધેન 1 શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, ધેન શેર કેપિટલ નોટ નંબર 1, ધેન રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ નોટ નંબર 2, ધેન નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ. In the non-current liabilities, long-term borrowings means debenture. Then third point, current liabilities. In the current liability, that is trade payables. It is second name for creditors, and total. All of you know for the format of the balance sheet in the liability side. તમારે પહેલાં ફોર્મેટ લખી લેવાનું રહેશે. After that, second format આવશે asset side. Roman 2 assets. જેમાં આવશે ફર્સ્ટ નોન કરંટ એસેટ્સ, ધેન ધ સબ પોઈન્ટ ફિક્સ એસેટ્સ એન્ડ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇફ યુ આર રિક્વાયર્ડ પ્રિપેરિંગ નોટ ફોર ફિક્સ એસેટ્સ તો તમારે અહીંયા નોટ નંબર આપી દેવાના રહેશે. ધેન નંબર 2 કરંટ એસેટ્સ, ઇન્વેન્ટરીઝ, ધ સેકન્ડ નેમ ઇઝ સ્ટોક, ધેન ટ્રેડ રિસીવેબલ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ડેટર્સ, ધેન કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ એન્ડ ધેન ટોટલ. તો આ પ્રમાણે તમારે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરવાની રહે છે. આફ્ટર ધેટ તમે જ્યારે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરશો ત્યારે તમારે આવું હેડિંગ આવશે, શેર કેપિટલમાં ફિગર આવશે 6,34,500. 6,34,500નો ફિગર કેમ મળ્યો એ તમારે એક્સપ્લેન કરવું પડે. સો વી આર પ્રિપેરિંગ નોટ નંબર 1 શેર કેપિટલ. ફર્સ્ટ રાઇટ ઇક્વિટી શેર જે 9 લાખ હતા, જેમાંથી 4,50,000 આપણે રાઇટ ઓફ કર્યા તો રિમેનિંગ 450 વધશે. પ્રેફરન્સ શેર જે 2,25,000 હતા એમાંથી જે ડિડક્ટ કર્યા એ માઇનસ કરો તો ફિગર આવશે 1,57,500. ધેન આ ભૂલતા નહીં ખાસ, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડના બદલામાં આપણે ઇક્વિટી શેર આપ્યા છે એટલે આપણે અલગથી પ્લસ કરવા પડશે ઇક્વિટી શેર 27,000, જે તમે ઇક્વિટી શેરમાં ઉપર પણ એડ કરી શકો છો, અધરવાઇઝ તમે આ રીતે સેપરેટ પણ એક્સપ્લેન કરી શકો છો. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડના બદલામાં શું આપ્યું છે? ઇક્વિટી શેર. તો ટોટલ આવશે 6,34,500, જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં એક્સપ્લેન કરેલો છે 6,34,500. તો આ ફિગર ડાયરેક્ટ તમે મૂકી શકશો નહીં, તમારે એના માટે વર્કિંગ નોટ 1 પ્રિપેર કરવી જ પડશે. નોટ 1 કર્યા પછી તમે ફિગર લખી શકશો. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં તમારે 1,65,000 ફિગર અત્યારે મેં લખ્યો છે, પણ તમારે ઓરિજિનલ નહીં આવે, કારણ કે તમે જ્યારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશો ત્યારે તમે 1,65,000 જે રિઝર્વ હતું આપણું, જે આપણે કેપિટલ રિઝર્વ રાખતા હતા, એની બદલે અહીંયા શું કર્યું છે? પ્રપોઝ નેટ પ્લાન્ટ એન્ડ સ્ટોકને આપણે ડિડક્ટ કરીએ છીએ. એટલે પ્રપોઝ નેટ એને ડિડક્ટ કરીએ છીએ. એટલે જ્યારે તમે પ્રિપેર કરશો બેલેન્સ શીટ ત્યારે અહીંયા કાંઈ આવશે નહીં, બરાબર. પણ મેં અત્યારે કેપિટલ રિઝર્વથી સમ કેલ્ક્યુલેટ કરેલો છે એટલે મારે 1,65,000 ફિગર આવશે. ધેન ડિબેન્ચર, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી, આપણે જે ફિગર હતો એ ડાયરેક્ટ રાઇટ ડાઉન કરશું 90,000. એન્ડ ક્રેડિટર્સમાં પણ વી આર નોટ ચેન્જિંગ એની ફિગર, તો ફિગર આવશે 2,63,400. અને ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અહીં હતું જે લખાશે નહીં, કારણ કે આપણે શું કરી દીધું છે? રાઇટ ઓફ. ટોટલ મારે આવે છે 11,52,900, પણ તમે જ્યારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશો તમારે ટોટલ 1,65,000 લેસ આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ અસેટ સાઇડ જોઈએ તો ફર્સ્ટ આવશે ફિક્સ અસેટ્સ, પણ એની પહેલાં વર્કિંગ નોટ 2 આપણે બનાવશું. ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટી 4,12,500 આવશે,
કારણ કે જે ન્યૂ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરી છે એ ફિગર આપણે અહીંયા રાઇટ ડાઉન કરવાનો થશે. ધેન આફ્ટર પ્લાન્ટ આવશે 1,50,000. જે તમારે 1,50,000 નહીં આવે, તમારે અહીંયા શું થશે પ્લાન્ટની અંદર કે પ્લાન્ટ તમારે આ રીતે ઇનરમાં લખવાનો થશે 1,50,000 ધેન -66,000. જેમ તમને આગળ એક્સપ્લેન કર્યું છે આ હું તમને બતાવી દઉં છું, કારણ કે તમે જ્યારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશો ત્યારે તમારે આ વસ્તુ કરવાની છે. તમારે પ્લાન્ટ 150 ઇનરમાં લખવાનું થશે અને વર્કિંગ નોટ મેં તમને બતાવી હતી વર્કિંગ નોટ 3માં પ્રપોઝ નેટ પ્લાન્ટ અને સ્ટોક તમે ડિડક્ટ કરો છો તો તમારે અહીંયા પ્લાન્ટ ડિડક્ટ કરવાનો થશે 66,000 અને માઇનસ કર્યા પછી જે ફિગર આવે જેમ કે 150માંથી 66,000 આપણે માઇનસ કરીએ તો આપણને ફિગર મળશે 84,000. તો તમારો પ્લાન્ટનો ફિગર આવશે 84,000. ઓકે, પછી જે આવે એ ટોટલ કરી લેવાનો અને એ જ ટોટલ તમારે બેલેન્સ શીટમાં એક્સપ્લેન કરવાનો થશે ફિક્સ એસેટ્સ. મારે અત્યારે ટોટલ આવે છે 562,500 પણ તમારે ટોટલ ડિફરન્ટ આવશે 66,000 માઇનસ થઈને આવશે. નેક્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા હતા 90,000ના બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જોશો ક્વેશ્ચનમાં તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 90,000 હતા પણ એ આપણે સોલ્ડ આઉટ કરી નાખ્યા છે એટલે એ ફિગર આપણે અહીંયા લખશું નહીં. નેક્સ્ટ ઇન્વેન્ટરીઝ તમારે અહીંયા 225 નહીં આવે કારણ કે તમારે 225માંથી કેટલા માઇનસ કરવાના થશે 99,000 તમારે ડિડક્ટ કરવાના છે. એટલે તમે જ્યારે ક્વેશ્ચન તમારી નોટબુકમાં પ્રિપેર કરતા હશો ત્યારે તમારે સ્ટોકમાં 99,000 ડિડક્ટ કરીને મૂકવાના રહેશે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. છતાં જો ન સમજાય તો હું આ જ ક્વેશ્ચનમાં જે એડજસ્ટમેન્ટ અત્યારે મેં ઓરલી કેલ્ક્યુલેટ કરીને સમજાવ્યું છે એ પ્રેક્ટિકલી ચેન્જ કરી અને પાછું તમને આન્સરમાં મોકલી આપીશ જેથી કરીને તમને પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. પણ જાતે સમ એકવાર 100% ટ્રાય કરજો, બરાબર. તો 99,000 તમારે ડિડક્ટ કરીને ફિગર આવશે. દેન એના પછી ડેટર્સ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે 2,55,000 નો ચેન્જ, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. અને કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ ફિગર આવશે 1,10,400 જેમાં તમારે એક્સપેન્સીસ જે તમે કરેલો છે એ તમારે શું કરવાનો છે ડિડક્ટ કરવાનો છે, એ માઇનસ કરી અને ફિગર લખવાનો થશે. ઓકે, 1,20,000 માઇનસ એક્સપેન્સીસ 9,600 જે તમે ડિડક્ટ કરો છો એ માઇનસ કરીને તમે લખશો અને પછી તમારે ટોટલ આવશે 11,52,900. તો આ પ્રમાણે તમારે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરવાની રહેશે. બેલેન્સ શીટનો ટોટલ ટેલી થઈ જાય તો તમારો સમ રાઈટ છે. હોમવર્કની અંદર તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જાતે ટ્રાય કરવાનો રહેશે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 આની પહેલાં મેં તમને 2 ક્વેશ્ચન આપેલા છે, ક્વેશ્ચન નંબર 2 અને 7, બરાબર, જેનો આન્સર તમને વોટ્સએપમાં મૂકેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો. એમાં ક્યાંય ભૂલ છે તો એ તમારે એક્સપ્લેન કરીને બતાવવાની છે કે કોને શું ભૂલ કરેલી છે, એટલે આન્સર તમારો ટેલી થઈ જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 5 તમે જાતે ટ્રાય કરજો અને આમાં હું કરેક્શન કરી અને પાછું તમને એક નોટ છે એ મૂકી આપીશ જેથી કરીને તમારો જે પ્લાન્ટ અને સ્ટોકનો પોઈન્ટ છે મેં એક્સપ્લેન કર્યો છે, છતાં કોઈને કંઈ ન સમજાણું હોય તો એક વખત ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.